السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله في الشيء لازم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرحب مرة أخرى بالإخوة الكرام الحضور. وصباح اليوم مسؤول المؤتمر طلب مني أن أقدم الأستاذ رجاء جارودي، فارتعش كل جسدي. فمن لا يعرف الأستاذ لا يمكنه أن يفهم ما قلته الآن من ارتعاش الجسد. فالأستاذ رجاء جارودي يعني غني حقيقة عن كل تعريف بكتاباته، بمواقفه، بمسيرته الجهادية منذ زمن بعيد، وعرفناه قبل إسلامه بكتاباته الرائدة. يعني الإنسان ممكن أن يعطي بعض الأمثلة: أبيلو فيفون، نداء للأحياء، بارول دوم. آخر كتاب قرأناه له لافينير مود دومبلوا، يعني يعطي فيه بعض التوجهات العملية لتجاوز العقبات التي يعاني منها الإنسان كإنسان في هذا العصر. وتوجهه العام في قضية حوار الحضارات، إعادة النظر في العلاقة بين الشمال والجنوب، بين الدول الغنية والدول الفقيرة، إلى غير ذلك من التوجهات العامة، معرفته الدقيقة. حتى سميناه نحن مع بعضنا البعض، مجموعة من الطلبة المتتبعين بفكره، شاهد القرن العشرين. معرفته الدقيقة بالفكر الغربي، متابعته في الحقيقة لكل التطورات العالمية على المستوى الفكري والسياسي والفلسفي، تجعل منه حقيقة رائدا من رواد الفكر في القرن العشرين. يعني لو تركت لمشاعري يعني أن تحدث، ما أعطيت الفرصة للأستاذ أن يتكلم في محاضرته التي عنونها العالم الإسلامي في تصور مسلمي الغرب، فالأستاذ سيتحدث باللغة الفرنسية ويترجم له الأستاذ رشيد أبو ثور. يعني يحاول أن يركز على فقرة ثم تترجم وتليها الفقرة الثانية إلى غير ذلك. وله من الوقت 45 دقيقة، إذا أضفنا لها الترجمة قد تأخذ ساعة إلى ساعة وربع. Vous avez 45 minutes. 45 minutes. Pour parler en français. En tenant compte de la traduction, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart. D'accord, merci beaucoup. فأعطيه الكلمة. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et chères sœurs, je crois qu'il serait facile de définir la vision du monde musulman en Occident s'il s'agissait surtout des dirigeants occidentaux, c'est-à-dire des vassaux de la coalition américano-israélienne. Est-ce qu'on va procéder de cette manière ou bien vous allez parler pendant un certain temps et puis je vais reprendre comme vous voulez? D'accord. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، من السهل أن نحدد نظرة الغرب إلى العالم الإسلامي لو اقتصر على زعماء الغرب، أي على عملاء التحالف الأمريكي الإسرائيلي. Pour eux, les choses sont simples. Il y a d'une part les bons musulmans, et ceux-là, ce sont ceux qui acceptent de se plier au diktat du Fonds monétaire international, du FMI. Et puis il y a de mauvais musulmans, c'est-à-dire ceux qui résistent à cette domination. Naturellement l'Irak, l'Iran, la Libye, la Syrie, quelques autres. De ceux-là, faisant obstacle au libre marché mondial des États-Unis, sont des terroristes et des États voyous. فالأمر بالنسبة إليهم سهل، بالنسبة لزعماء الغرب سهل. فهناك المسلمون الطيبون الذين يقبلون بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، والمسلمون السيئون الذين يقاومون هذه الهيمنة مثل إيران وليبيا والعراق وسوريا وغيرهم. فكل دولة تقف في وجه حرية السوق العالمية التي تريدها الولايات المتحدة تعتبر إرهابية أو خارجة عن القانون. Ce qui est plus difficile à expliquer, c'est que les opinions publiques occidentales
il est vrai, infantilisé, en particulier par les médias, surtout par les télévisions, qui répètent tout le catéchisme de la CNN et qui ne réagissent pas massivement à cette propagande. Je voudrais n'en retenir que deux exemples. غير أن الذي يصعب تفسيره هو أن الرأي العام الغربي وإن كان يتصرف في الحقيقة بصبيانية بسبب ما تبثه وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزية التي تعيد وتكرر بث كل ما تذيعه CNN، فإن هذا الرأي العام لا ينساق بشكل عارم مع هذه الدعاية، ولن أقف إلا عند مثالين. Je n'en redonne que deux exemples, celui de la politique pétrolière des États-Unis et surtout celui d'Israël et notamment de Jérusalem. En ce qui concerne le premier point, il est vrai que la politique pétrolière des États-Unis, dont le but principal est de s'emparer de toutes les grandes sources de pétrole, qui est le nerf de la croissance à l'occidentale, est plus difficile à saisir. C'est pourtant le fil conducteur pour comprendre cette politique. فيما يتعلق مثال السياسة النفطية للولايات المتحدة وسياسة إسرائيل فيما يتعلق بالقدس على وجه التحديد. أما بخصوص النقطة الأولى فلا شك أن السياسة النفطية للولايات المتحدة التي تستهدف بشكل أساسي الاستحواذ على كل مصادر الثروات النفطية الهائلة التي تعتبر عصب التنمية على الطريقة الغربية، إن هذه السياسة النفطية هي التي يصعب إدراكها وإن كانت تمثل الخيط الذي يمكن من فهم سياسة الولايات المتحدة. C'est facile d'abord par les cibles qu'il s'est fixées, l'Irak, l'Iran, la Libye, et en deuxième lieu les objectifs plus lointains. Par exemple, les États-Unis ne se sont intéressés aux famines de la Somalie que lorsque leurs compagnies pétrolières ont découvert des gisements offshore, c'est-à-dire sur les côtes du pays. Ils ont alors décidé d'implanter leurs troupes en Europe, en Bosnie ensuite, puis au Kosovo, non pour des raisons humanitaires ou pour aider les populations musulmanes, mais d'une part parce que cela leur permettait d'intervenir en Europe pour émietter ce qui en reste et ce qui résiste à leur politique, c'est-à-dire la Yougoslavie, mais surtout parce que ces pays étaient des étapes de leur marche vers les pétroles de la mer Caspienne et de Bakou. أولا من خلال ما حددته الولايات المتحدة من أهداف العراق، إيران، ليبيا، وثانيا من خلال الأهداف البعيدة، فلم تبدي الولايات المتحدة اهتماما بمجاعة الصومال إلا عندما اكتشفت شركاتها البترولية مناجم بترولية في البحر على سواحل البلاد، ولم تقرر الولايات المتحدة وضع جنودها في أوروبا والبوسنة ثم في كوسوفو لأسباب إنسانية أو لمساعدة الشعوب الإسلامية، ولكن لأن هذا كان يسمح لها بالتدخل في أوروبا لتفتيت من بقي منها صامدا في وجه السياسة الأمريكية ألا وهي يوغوسلافيا، ثم وخاصة لأن هذه الدول كانت تمثل مراحل في طريق زحف الولايات المتحدة نحو بترول بحر قزوين وباكو. Mais tout cela, il faut bien le dire, le prétexte qu'ils choisissent de défendre les minorités musulmanes est dérisoire. Quand on sait qu'ils laissent martyriser depuis 50 ans les Palestiniens, qu'ils ont massacré et qu'ils continuent d'assassiner par leur embargo des millions de musulmans iraniens, et que, dénonçant la barbarie musulmane des terroristes, ce sont eux qui ont porté au pouvoir, armés et financés, avec l'argent des autres naturellement, les que tout cela n'est pas aisément lisible
par une opinion occidentale manipulée et désorientée par une information qui est à 95% aux mains des Américains et des sionistes. ومبرر الدفاع عن الأقليات الإسلامية تافه إذا علمنا أنهم يتركون الفلسطينيين يعانون أشد ألوان العذاب منذ 50 سنة، وأنهم ذبحوا وما زالوا يغتالون بحصارهم ملايين المسلمين العراقيين، وأنهم وهم ينددون بالهمجية الإسلامية للإرهابيين قد أوصلوا إلى السلطة وسلحوا ومولوا أشد المتعصبين ألا وهم الطالبان الذين يعتبرون وصمة عار على وجه المسلمين بسبب تعصبهم الدموي. Clinton a avoué lui-même à l'un de nos amis syriens, qui est un diplomate arabe, Clinton a avoué qu'il ne vendrait jamais à des pays arabes des avions de combat aussi sophistiqués que ceux qu'il livre à Israël, afin que ceux-ci aient une maîtrise absolue de l'air. Ceci montre d'ailleurs, je le souligne, que tout dirigeant arabe qui achète des avions militaires aux Américains fournit en réalité des subventions à Israël. Avec ces millions de dollars, les États-Unis peuvent subventionner les budgets militaires d'Israël. Et là encore, le problème se pose. Comment la propagande anti-musulmane en Occident peut-elle, par exemple, faire admettre à une grande partie de l'opinion publique que la Palestine, et en particulier Jérusalem, appartiennent aux Israéliens, alors que toutes les revendications des Israéliens sur ces terres reposent exclusivement, non pas sur l'histoire, mais sur des mythes. أنا سأعود إلى فقرة سابقة، غير أن هذا لا يقرأ ولا يدرك بسهولة من طرف الرأي العام الغربي الذي يتم التلاعب به وإرباكه من طرف إعلام يهيمن عليه الأمريكيون بنسبة 95%. ولقد اعترف كلينتون بنفسه أنه لن يبيع إطلاقا للعرب طائرات مقاتلة تتمتع بنفس الكفاءة التي تتوفر عليها الطائرات التي تباع لإسرائيل حتى تكون لهذه لإسرائيل هيمنة مطلقة على الجو. وهذا يوضح من جهة أخرى أن كل زعيم عربي يشتري طائرات حربية من الأمريكيين فإنه في واقع الأمر يقدم مساعدات لإسرائيل، فبفضل هذه الملايين من الدولارات تتمكن الولايات المتحدة من دعم الميزانية العسكرية لإسرائيل. وهنا كذلك يطرح مشكل، فكيف يمكن للدعاية المضادة للمسلمين في الغرب أن تقنع الرأي العام بأن فلسطين والقدس خاصة ملك للإسرائيليين، في حين كل المطالب الإسرائيلية المتعلقة بهذه الأراضي لا تقوم على التاريخ بقدر ما تستند إلى أساطير. En réalité, le sionisme, c'est-à-dire le mythe nationaliste selon lequel un peuple juif devait être rassemblé dans un territoire leur appartenant, a été dès l'origine une idée antisémite, née avec la réforme protestante et persistant dans les pays anglo-saxons. Martin Luther, disait déjà, pour nous débarrasser des Juifs, il faut les envoyer en Palestine, même si nous devons payer leur voyage. 5 siècles après, Balfour, l'auteur de la fameuse déclaration qui ouvrit aux sionistes les portes de la Palestine, avait d'abord voté la loi qui limitait l'entrée des Juifs en Angleterre, et ceci par antisémitisme. Je dois ajouter que les nazis eux-mêmes eurent la même attitude, alors que les sionistes, en 1933, lors de l'arrivée au pouvoir, ne représentaient que 5% de la communauté juive internationale et que 95% appartenaient à l'association des citoyens allemands de religion juive, le ministre de l'Intérieur considérait, je le cite dans mon livre Les mythes fondateurs, le sionisme n'est pas en contradiction avec le programme du national-socialisme dont l'objet est de faire partir progressivement les Juifs en Allemagne.
فليست الصهيونية في الحقيقة إلا فكرة ضد السامية تولدت مع الإصلاح البروتستانتي وبقيت حية في الدول الأنجلوساكسونية، وهذا ما سبق وأن قاله لوثر. قال: يجب أن نتخلص من اليهود بإرسالهم إلى فلسطين ولو اضطررنا إلى دفع ثمن السفر. وفعل النازيون نفس الأمر، حيث أعلن وزير داخلية هتلر سنة 1933 أن الصهيونية لا تتعارض مع برنامج الحزب الوطني الاشتراكي الذي يستهدف إخراج اليهود من ألمانيا تدريجيا. En réalité, la politique et la propagande des cas occidentaux à l'égard des sionistes et des arabes n'a jamais eu de fondement religieux. Ce n'est là que le prétexte le plus contradictoire des sionistes, puis des Israéliens, car leur fondateur, Theodor Herzl, était un athée et il jouait seulement dans sa diplomatie sur les rivalités impérialistes des colonialistes. Les Anglais, puis les Américains, pendant la Première Guerre mondiale, cherchaient l'alliance des sionistes car ceux-ci avaient les moyens de propagande de renforcer la coalition alliée. En même temps, les Anglais cherchaient à développer un nationalisme pan-arabe pour détruire l'Empire ottoman. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël leur servit surtout à diviser et à contrôler les États arabes pour leur assurer la maîtrise du pétrole. Aujourd'hui, l'ennemi principal du monde arabe, ce sont les États-Unis, qui sont devenus une véritable colonie d'Israël. Je dois vous rappeler que les pro-israéliens détiennent aux États-Unis tous les leviers de commande. Les ministères de la guerre, M. William Cohen, le ministère des Affaires étrangères, Mme Albright, le ministère des Finances, les trois principaux chefs de la CIA et la majorité absolue au Conseil de sécurité nationale. Voilà l'origine de cette propagande. وفي الحقيقة لم تقم سياسة الغربيين تجاه الصهاينة والعرب على أسس دينية، ولا يمثل الأمر الديني إلا المبرر الصهيوني الأكثر تناقضا، وكذلك الأمر بالنسبة للإسرائيليين. فهرتزل كان ملحدا ولم يكن يعتمد في دبلوماسيته إلا على الصراعات والخلافات بين المستعمرين الإمبرياليين. فخلال الحرب العالمية الأولى كان الإنجليز ثم الأمريكيون يسعون إلى التحالف مع الصهاينة لما يملك هؤلاء من قوة إعلامية تمكن من تقوية تكتل الحلفاء، وفي نفس الوقت عمل الإنجليز على تطوير القومية العربية لتحطيم الإمبراطورية العثمانية. أما بعد الحرب العالمية الثانية فكان دور إسرائيل هو تقسيم العرب والتحكم في الدول العربية ليتمكن الغرب من بسط نفوذه على البترول. واليوم تعتبر الولايات المتحدة العدو الأساسي للعرب لأنها تحولت إلى مستعمرة إسرائيلية. ففيها في الولايات المتحدة يمسك أنصار إسرائيل كل ركائز السلطة، من وزارة الحرب والمالية والعلاقات الخارجية وثلاثة أهم رؤساء وكالة الاستخبارات الأمريكية، وكذلك وهم يملكون كذلك الأغلبية المطلقة في مجلس الأمن الوطني. C'est de là que partent toutes les campagnes anti-arabes, car ils détiennent non seulement aux États-Unis, mais en France et dans le monde entier, toutes les forces médiatiques, la télévision, la communication informatique, le cinéma, la presse, pour manipuler l'opinion mondiale et faire des pays arabes qui s'opposent à leur politique des pays qu'ils appellent terroristes. Que faire contre cette force? Et c'est par là que je veux surtout insister. Notre défense ne se fera pas par des moyens militaires. L'armée américaine est certainement, par ses hommes qui sont les moins motivés, l'une des plus mauvaises armées du monde. Le seul objectif, c'est de faire la guerre zéro mort, c'est-à-dire sans aucune perte américaine,
mais avec une possibilité de destruction sans égale, comme ils l'ont montré et comme ils le montrent encore en Irak, avec des bombardements sans danger pour eux et des embargos aussi meurtriers et aussi dépourvus de toute signification. ومن هنا تنطلق كل الحملات ضد العرب، حيث يهيمن هؤلاء ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في كل بلاد العالم على كل وسائل القوة الإعلامية للتلاعب بالرأي العام الدولي وتحويل الدول التي ستقاوم سياستهم إلى دول إرهابية. فهم يتحكمون في التلفزيون وفي وسائل الاتصال والمعلوميات والسينما وغيرها. فما العمل أمام هذه القوة؟ إن دفاعنا ومقاومتنا لن تكون بوسائل عسكرية. يعتبر الجيش الأمريكي من أسوأ جيوش العالم لأنه غير متحمس للقتال، وهدفه أن لا يموت من جانبه أي أحد. لهذا يستعمل وسائل دمار رهيبة كما فعلوا مع العراق. Notre meilleure défense contre cette politique du pire ennemi de l'islam, c'est d'attaquer au point faible. Or, malgré les prétentions, les rodomontades de M. Clinton sur la prospérité, les États-Unis sont le plus endetté du monde, 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus, un tiers de plus que tous les pays du tiers-monde ensemble. Et ceci surtout par leurs gigantesques dépenses d'armement et par les achats de produits de luxe du monde entier par les particuliers qui vivent au-dessus de leurs moyens et sont par conséquent obligés d'emprunter. إن خير ما نقاوم به أشد أعداء الإسلام وهو الولايات المتحدة هو ضربها في نقطة ضعفها المتمثلة في الجانب الاقتصادي، علما بأن الولايات المتحدة هي الأكثر مديونية في العالم، فمديونيتها تقدر ب 3000 مليار دولار، وهو ما يفوق إجمالي مديونية العالم الثالث. كما أن ميزانها التجاري يعتبر الأكثر عجزا في العالم بسبب نفقاتها العسكرية الضخمة وبسبب اقتناء مواطنيها المستهلكات الفخمة من العالم أجمع. Deuxièmement, les États-Unis, et pour les mêmes raisons, ont la balance commerciale la plus déficitaire du monde. Cela signifie que l'économie des États-Unis et leurs protégés israéliens qui règnent chez eux et vivent de leur aide ne pourraient pas survivre à la perte d'1 ou 2 milliards de leurs clients. C'est-à-dire qu'un boycott systématique des États-Unis et d'Israël paralyserait l'ennemi principal. أعود فأقول بأن رغم ما يبدو من عافية اقتصادية يتحدث عنها كلينتون بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة تعاني من أمرين: أكبر مديونية في العالم وعجز في ميزانها التجاري. وهذا يعني أن مقاطعة كلية للولايات المتحدة ولإسرائيل ستؤدي إلى شل حركتها. C'est une opération difficile, mais indispensable si nous voulons vaincre. Et nous le pouvons si nous réalisons, avec l'aide des autres victimes de l'hégémonie américaine, un nouveau Bandung, mais cette fois efficace parce que ses objectifs économiques seront précis. Cela exige à la fois des efforts politiques et des sacrifices personnels. Du point de vue politique, le premier objectif est l'unité des pays musulmans, mettant fin à toutes les oppositions subalternes, territoriales ou autres, qui puissent les diviser. De ce point de vue, il doit être clair, et je le dis tout net, que tout prince ou tout dirigeant politique
qui achète aux États-Unis ou à Israël des avions militaires ou tout autre armement est un traître à notre cause commune, comme s'il lui vend, par exemple, du pétrole. En outre, cette politique de boycott ne doit pas se limiter au monde musulman, qui est pourtant un bloc indispensable, puisqu'il représente 1 milliard de citoyens. Mais il doit, sans sectarisme religieux, politique ou culturel, rassembler pour ce boycott toutes les victimes de la mondialisation américaine, y compris dans plusieurs pays d'Europe. ونستطيع أن نربح هذه المعركة الصعبة إذا أنشأنا مع كل ضحايا الهيمنة الأمريكية بندونج جديد، والذي سيكون فعالا لأن أهدافه الاقتصادية واضحة، وهذا يتوقف على مجهودات سياسية وتضحيات فردية. يتمثل الهدف السياسي الأول في توحيد الدول المسلمة بوضع حد لكل أسباب التفرقة. ومن هذا المنطلق يجب أن يكون واضحا أن كل أمير أو زعيم سياسي يشتري من الولايات المتحدة أو إسرائيل طائرات حربية أو أي نوع آخر من الأسلحة يعتبر خائنا لقضيتنا المشتركة، وبنفس الدرجة إذا كان هو نفسه يبيع لها البترول. ويجب كذلك ألا تنحصر سياسة المقاطعة في العالم الإسلامي الذي يعتبر كتلة مهمة لضمه مليار مواطن، فيجب بعيدا عن أي تحزب أو تحيز ديني أو سياسي أو ثقافي أن يجتمع على المقاطعة كل ضحايا العولمة الأمريكية بما فيهم الكثير من أبناء الدول الأوروبية. Il n'est pas vrai que la production américaine nous soit indispensable. D'abord parce que 78% des ressources naturelles du monde sont dans le tiers-monde, mais exploitées par les Occidentaux, et ensuite parce que par voie de troc, s'il le faut, mais surtout sans passer par le dollar, par rejet systématique des accords de Bretton Woods qui ont fait du dollar l'équivalent de l'or et qui ont donné naissance aux institutions maudites qui ravagent le tiers-monde, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., avec lesquels nous devons couper toute relation en exigeant l'annulation des dettes comme tout diktat d'ajustement structurel. Si l'on a besoin de produits industriels sophistiqués, il vaut mieux les acheter au Japon ou en Italie, en France ou ailleurs, mais surtout pas aux États-Unis et à Israël. وليس صحيحا أن الإنتاج الأمريكي ضروري بالنسبة لنا، لأن 78% من الثروات الطبيعية توجد في العالم الثالث، لكنها مستغلة من طرف الغربيين. ثم ومن خلال التبادل إذا أمكن دون استعمال الدولار خاصة، ورفض اتفاقيات بروتون وودز وما أنتجته من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات التي تنهب العالم، يجب أن نقاطع هذه المؤسسات كلية ونرفض معها ونطالب معها بإلغاء الديون ونرفض إملاءات التقويم الهيكلي. وإذا احتجنا إلى منتوجات صناعية جد متطورة يجب أن لا نشتريها من الولايات المتحدة وإسرائيل، بل من غيرها من الدول مثل اليابان أو إيطاليا أو فرنسا. Du point de vue personnel aussi, cette victoire exige des engagements et des sacrifices. Nous devons exiger de nos gouvernements le refus d'acheter et boycotter personnellement, par exemple, les films américains d'Hollywood. Je vous rappelle que 86%
d'après l'Office français du cinéma. 86% des films de violence apprenant à nos enfants à être des tueurs viennent des États-Unis. Mais dans d'autres secteurs aussi, des initiatives sont nécessaires. Il faut être conscient, ça peut paraître curieux, mais je suis obligé de le dire, il faut être conscient que chaque fois que nous achetons une bouteille de Coca-Cola, en abandonnant les boissons locales de jus de fruits par exemple, qui sont si merveilleuses dans nos pays, chaque fois nous ajoutons un anneau à la chaîne que nous imposent les monopoles américains de Coca-Cola à McDonald's, de l'ordinateur ou des voitures que d'autres pays peuvent nous fournir. ويتطلب هذا على المستوى الشخصي التزاما وتضحية. يجب أن نطالب حكامنا بالمقاطعة ونقاطع كأفراد من منتجات هاتين الدولتين. يجب أن نعلم أن كل مرة نشتري فيها قنينة كوكاكولا نضيف حلقة إلى السلسلة التي تفرضها علينا الاحتكارات الأمريكية. Tel est le combat non violent le plus efficace dans notre lutte. Et le devoir de tout intellectuel, de tout journaliste, de tout artiste, est de montrer la richesse de nos productions autochtones contre l'inculture ou l'anticulture que tente de nous imposer la propagande obsessionnelle des États-Unis. En un mot, en dehors de toutes les divisions subalternes, ne jamais perdre de vue l'ennemi principal, les États-Unis et leurs frères jumeaux Israël, qui sont à la base de tout colonialisme nouveau et qui est mondialisé par l'hégémonie américaine, qui est à l'origine de toutes les fabrications occidentales de vision caricaturale du monde musulman et de tout le monde non occidental en général. يجب علينا كذلك أن نقاطع كل المنتجات السينمائية الأمريكية التي تجتاح العالم وتعلم أبناءنا العنف وغيره. وهذه المعركة السلمية هذه هي المعركة السلمية والأكثر فعالية التي يجب أن نخوضها، كما يتوجب على كل مثقف أن يبرز ثروة الإنتاج المحلي مقابل ما تفرضه علينا الدعاية الأمريكية من مسخ للثقافة. وبكلمة، يجب أن لا يغيب عنا العدو الحقيقي المتمثل في الولايات المتحدة وشقيقتها إسرائيل، اللتين تمثلان منطلق كل استعمار جديد ومعولم ومنطلق ما يصنع في الغرب من رؤية مشوهة عن العالم الإسلامي خاصة وكل الدول غير الغربية بصفة عامة. Je voudrais, en terminant, dénoncer l'hypocrisie qui consiste à reprocher aux musulmans de ne pas respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont toujours été des droits fondés sur une conception individualiste d'une minorité privilégiée et dominante, celle par exemple des propriétaires ou des blancs. Un véritable respect de l'homme, c'est-à-dire de tous les hommes, exige, comme notre charia musulmane ou comme les sagesses de l'Orient, une déclaration seule véritablement universelle du respect non pas des droits, mais des devoirs de chacun à l'égard du tout de l'humanité. C'est alors seulement que sera réalisée une véritable démocratie, une modernité qui ne soit pas exclusive, c'est-à-dire mensongère. أريد أن أختم منددا بالنفاق المتمثل في اتهام المسلمين بعدم احترام حقوق الإنسان. فلم تكن حقوق الإنسان إلا حقوق أقلية محظوظة ومهيمنة. إن احتراما حقيقيا لحقوق الإنسان يتطلب، كما تنادي به شريعتنا الإسلامية أو حكمة الشرق،
يتطلب إعلانا عالميا حقيقة لاحترام ليس حق بل واجب كل واحد تجاه الإنسانية جمعاء. وهكذا ستقوم ديمقراطية وحداثة غير إقصائية أي غير كاذبة. Étymologiquement, démocratie signifie gouvernement par le peuple et pour le peuple. Or, le principal théoricien de la démocratie, celui dont se réclamait la Révolution française, Jean-Jacques Rousseau, dans son contrat social, dit clairement, en déchirant les mensonges des prétendues démocraties occidentales, je le cite, à prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de démocratie véritable. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, l'inégalité des fortunes, qui rend impossible la formation d'une volonté générale, opposant au contraire ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Deuxièmement, l'absence d'une foi en des valeurs absolues qui fassent à chacun aimer ses devoirs au lieu de laisser régner la jungle de l'individualisme où chacun se croit le centre et la mesure de toutes choses et où il est le concurrent et le rival de tous les autres. من الناحية الاصطلاحية تعني الديمقراطية حكم الشعب من طرف الشعب ولأجل الشعب، غير أن أهم منظر للديمقراطية الذي كان ينتمي للثورة الفرنسية جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي قال بشكل واضح محطما كل الأكاذيب والادعاءات للديمقراطية الغربية: إذا أخذنا المصطلح بشكل دقيق لم توجد في يوم من الأيام ديمقراطية حقيقية. وهذا يعود إلى سببين: السبب الأول عدم تساوي الثروة التي تجعل من المستحيل تكوين إرادة عامة تواجه على العكس الذين يملكون والذين لا يملكون. السبب الثاني هو غياب إيمان بهذه القيم المطلقة التي تجعل من كل واحد يحب واجباته عوض أن يترك قانون الغاب وقانون الفردانية يهيمن. قيم يكون كل واحد فيها معتقدا أنه مركز ومقياس الأشياء، وقيم تجعل كل واحد يكون هو المنافس للآخر أو لكل الآخرين. Au temps de Rousseau, il n'existait qu'un exemple historique d'une prétendue démocratie, c'était celui de la Grèce antique. Et l'on enseigne toujours encore à nos écoliers quelle est la mère des démocraties, en ne rappelant pas que dans cette démocratie athénienne, à son apogée, au temps de Périclès, au 5e siècle, il y avait 20 000 citoyens libres, constituant le peuple et possédant le droit de vote, et 110 000 esclaves qui n'avaient aucun droit. Le véritable nom de cette prétendue démocratie, c'est une oligarchie esclavagiste. Or, cet usage menteur du mot démocratie n'a pas cessé de régner en Occident. لم يوجد عبر التاريخ إلا مثال تاريخي واحد لهذه الديمقراطية المدعاة، هو مثال اليونان القديمة. إننا ندرس اليوم لأبنائنا أن أثينا كانت هي الديمقراطية. يمثلون الشعب ويمثلون
يملكون حق الانتخاب مقابل 110,000 عبد ليس لهم أي حق. إن الاسم الحقيقي لهذه الديمقراطية يمكن أن يكون أوليغارشية استعبادية، غير أن هذا الاستعمال الكاذب لكلمة الديمقراطية لم يفتأ عن الهيمنة في الغرب. Et je voudrais en donner deux exemples. Le premier, c'est celui de la déclaration de l'indépendance américaine. Elle a été proclamée en 1776. Et je la cite, elle considère comme des vérités évidentes par elle-même que les hommes naissent égaux et que leur créateur les a doués de certains droits inaliénables, la vie, la liberté. Or, la constitution de cette déclaration solennelle maintient l'esclavage des Noirs pendant plus d'un siècle. Démocratie pour les Blancs, pas pour les Noirs. وأريد أن أذكر مثالين. المثال الأول هي الإعلان استقلال الأمريكي الذي تم في 4 جويلية 1776. فهذا الإعلان يعتبر وكأنها حقائق واضحة من تلقائها أن الناس يولدون متساوين، وأن الخالق منح الكل حقوقا لا يمكن التهاون فيها، ألا وهي الحياة والحرية. غير أن الدستور الناتج عن هذا الإعلان أبقى على استعباد السود خلال أكثر من قرن. فهناك ديمقراطية بالنسبة للبيض، ولكن ليس هناك ديمقراطية بالنسبة للسود. Deuxième exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789 affirme, je cite, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Dans ses articles 14 et 15, elle précise même que tous les citoyens ont le droit de participer à l'élaboration de la loi. Or, la Constitution dont cette déclaration constitue le préambule n'accorde le droit de suffrage qu'aux possédants. Les autres, c'est-à-dire 3 millions de Français, sont déclarés des citoyens passifs. Les citoyens actifs, c'est-à-dire électeurs, selon l'expression de son fondateur, sont les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Et même avant Sieyès, le plus grand philosophe français du siècle, Diderot, écrivait dans son encyclopédie « Le propriétaire seul est citoyen ». Démocratie pour les propriétaires, pas pour les pauvres. إن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي نادت به الثورة الفرنسية في سنة 1789 يؤكد أن كل الناس يولدون ويظلون أحرار ومتساوون في الحقوق. وتؤكد البنود 14 و 15 أن كل المواطنين يملكون الحق في المشاركة في تشريع القوانين. غير أن الدستور الذي يمثل هذا الإعلان مقدمته لم يمنح حق الاختيار والانتخاب إلا للذين يملكون، بمعنى أن الآخرين أي 3 مليون فرنسي أعلنوا مواطنين سلبيين، والمواطنين الإيجابيين حسب تعبير سيرس أب هذا الدستور هم المالكون للأسهم الحقيقيين لهذه المؤسسة الاجتماعية الكبرى. وقبله قال ديدغو أكبر فلاسفة فرنسا، أو كتب ديدغو أكبر فلاسفة فرنسا في موسوعته إن المالك هو
المواطن. ديمقراطية بالنسبة للذين يملكون وليست بالنسبة للشعب. Et alors deux questions fondamentales se posent ici. Quand on parle de l'homme, de quel homme s'agit-il? Le blanc, le propriétaire, l'occidental? Et deuxièmement, que signifie un droit pour un homme qui n'a pas les moyens de l'exercer? Première question, de quel homme s'agit-il? Toutes ces mystifications de la démocratie et des droits de l'homme ont la même source. Une déclaration qui considère l'homme comme individu, c'est-à-dire, à chaque époque, celui de la minorité dominante dont il s'agit de défendre les droits. Et deuxièmement, que signifie un droit pour un homme qui n'a pas les moyens de l'exercer? Comme le droit au travail, il existe, mais il y a des millions de chômeurs. Le droit à la vie, mais il y a des milliards d'êtres humains dans le monde qui meurent de faim pour que les privilégiés puissent poursuivre leur gaspillage. Alors qu'est-ce que c'est que cette égalité? Une égalité qui permet également à un milliardaire et à un chômeur de voler un pain. Il y a peu de chances que le milliardaire en soit réduit là. Deuxièmement, elle permet à l'un et à l'autre de fonder un journal ou d'acheter une villa ou une télévision. La loi est égale pour tous. Le mensonge des droits de l'homme, c'est de proclamer que ces droits sont universels. هناك سؤالان أساسيان عندما نتحدث عن الإنسان، فعن أي إنسان نتحدث؟ الأبيض، المالك، الإنسان الغربي؟ ماذا يعني الحق بالنسبة لإنسان لا يملك وسائل التمتع بهذا الحق؟ أولا، عن أي إنسان نتحدث؟ كل هذا الكلام حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ترجع إلى نفس المصدر، إلى إعلان يعتبر الإنسان فردا أو باعتباره فرد. فلم يكن ذلك في كل مرحلة إلا حق أقلية مهيمنة التي يتوجب الدفاع عن حقوقها. ماذا يعني الحق بالنسبة لشخص لا يستطيع بالنسبة لشخص لا يملك وسائل التمتع به؟ مثل حق الشغل بالنسبة لملايين العاطلين، أو حق الحياة بالنسبة لملايير الناس في هذا العالم الغير الغربي الذين يموتون لكي ينعم بعض المحظوظين ويتابعوا بشكل حر ما يفعلونه من إسراف. ماذا تعني المساواة التي تسمح لصاحب الملايير وكذلك للجائع بأن أقول ماذا تعني المساواة التي تمنع صاحب الملايير وفي نفس الوقت رجلا جائعا بأن يسرق، أو أن تسمح للأول وللآخر بأن يؤسس صحيفة أو أن يشتري قناة تلفزيونية أو بيتا؟ إن القانون متساوي بالنسبة للجميع. هذه هي الأكذوبة، هذه هي أكذوبة حقوق الإنسان. حتى ولو ادعي بأنها حقوق عالمية. Je crois qu'une inversion radicale est nécessaire. Ne plus partir de l'individu, qu'il soit blanc, propriétaire ou occidental, mais de la communauté universelle des hommes, en définissant en priorité non pas les droits de l'individu, mais ses devoirs, garantissant ainsi l'espace de libre développement de tous les autres membres de cette communauté universelle. Autrement dit, une démocratie authentique
d'un type radicalement nouveau ne peut se fonder que sur une déclaration des devoirs et non d'une nation, ce qui conduirait à un totalitarisme tribal, mais de la communauté mondiale des hommes. نحتاج إلى تغيير مطلق لهذه الرؤية، فلا يجب الانطلاق من الفرد أبيضا كان أم مالكا أم غربيا، ولكن يجب أن يكون الانطلاق من المجموعة العالمية للناس بإعطاء الأولوية لتحديد ليس الحقوق حقوق الشخص والفرد ولكن واجباته، مما يضمن مساحة من الحرية، مما يضمن مساحة تمكن من تطوير حر لكل أعضاء المجموعة البشرية. إن ديمقراطية حقيقية من شكل جديد لا يمكن أن تقام إلا على إعلان للحقوق، ليس فقط تجاه الأمم مما قد يؤدي إلى نوع من الهيمنة القبلية، ولكن تجاه المجموعة الدولية للناس. Cette déclaration pourrait s'ouvrir par exemple de cette manière. Un projet de déclaration des devoirs de chaque homme et de tout homme. Premièrement, l'humanité est une seule communauté, non pas l'unité impériale de mondialisation, c'est-à-dire de domination d'un État ou d'une culture. Cette unité est au contraire symphonique, c'est-à-dire riche de la participation de tous les peuples et de leur culture. Deuxièmement, tous les devoirs de l'homme et des communautés auxquelles il participe découlent de cette contribution à cette unité. Aucun groupement humain, professionnel, national, économique, culturel, religieux ne peut avoir pour objet la défense d'intérêts ou de privilèges particuliers, mais la promotion de chaque homme et de tout homme, quel que soit son sexe, son origine sociale, ethnique ou religieuse, afin de donner à chacun la possibilité matérielle et spirituelle de déployer tous les pouvoirs créateurs qu'il porte en lui. ويمكن وضع مقدمة لهذا الإعلان كالتالي: مشروع إعلان واجبات كل إنسان بالنسبة لكل إنسان. أولا، إن الإنسانية تشكل مجموعة واحدة وليس الوحدة الإمبريالية للهيمنة لدولة أو أخرى أو لثقافة أو أخرى. إن هذه الوحدة هي على العكس تناغمية، بمعنى أنها ستكون ثرية بمشاركة كل الشعوب وكل الثقافات. ثانيا، إن واجبات الإنسان والمجموعات التي يشارك فيها الإنسان تنطلق من مساهمته في هذه الوحدة. لا يمكن لأي مجموعة بشرية أو مهنية أو وطنية أو اقتصادية أو ثقافية أو دينية أن يكون هدفها الدفاع عن مصالح شخصية، بل إنعاش لكل الإنسان ومن أجل كل الإنسان، أيا كان جنسه وأيا كان أصله الاجتماعي وأيا كان عرقه أو دينه، لإعطاء لكل أحد الإمكانية المادية والمعنوية التي تمكنه من تطوير كل إمكانيته الخلاقة
التي توجد بين جنبيه. Troisièmement, la propriété, publique ou privée, n'a de légitimité que si elle est fondée sur le travail et concourt au développement de tous. Son titulaire n'est donc que le gérant responsable devant Dieu de cette propriété. Nul intérêt personnel, national, corporatif ou religieux ne peut avoir pour fin la concurrence, la domination, l'exploitation du travail d'un autre ou la perversion de ses loisirs. إن الملكية العامة أو الخاصة لا يمكن أن تكون لها شرعية إلا إذا قامت على العمل وساهمت في تنمية الجميع. إن الذي يتوفر على هذه الملكية لا يمكن اعتباره إلا مستخلفا ومسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الملكية. لا يمكن لأي مصلحة شخصية وطنية أو مهنية أو دينية أن يكون هدفها هو المنافسة والهيمنة، استغلال عمل الآخرين أو استغلال مجالات لهوهم. Le but de toute institution publique ne peut être la constitution d'une communauté véritable, c'est-à-dire à l'inverse de l'individualisme occidental, d'une association en laquelle chaque participant a conscience d'être personnellement responsable du destin de tous les autres. La coordination universelle de ces efforts de croissance de l'homme peut seule permettre de résoudre les problèmes de la faim dans le monde, de l'immigration, du chômage forcé ou de l'oisiveté parasitaire. Telle peut être, à mon sens, une véritable modernité, une véritable démocratie qui ne soit pas exclusive ni individualiste comme la prétendue modernité occidentale. Je vous remercie. Le but إن هدف هذه المؤسسة العامة لا يمكن أن يكون إنشاء مجموعة حقيقية أعود فأقول لن يكون الهدف من هذه المؤسسة العامة إلا إنشاء مجموعة حقيقية، بمعنى على عكس الفردانية إنشاء مجموعة التي يساهم فيها الناس ويكون كل مساهم معتقدا بأنه شخصيا مسؤول على مصير الجميع. إن التنسيق العالمي لهذه المجهودات التي تهدف إلى تنمية الإنسان هي التي يمكن لها وحدها أن تحل مشاكل المجاعة في العالم ومشاكل الهجرة ومشاكل البطالة، وأن تعطي لكل إنسان وسائل تحقيق واجباته والتمتع بحقوقه التي تمنحها له هذه الواجبات. Je n'ai pas noté ce que vous avez dit là parce que ce n'est pas écrit. Je dis, telle peut être, à mon avis, la seule modernité qui ne soit pas exclusive ou individualiste, comme la mondialisation et la modernité occidentale. وهذا في رأيي ما يمكن أن يشكل حداثة لن تكون حداثة فردانية كما هو الأمر بالنسبة للغرب. والسلام. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب، جزا الله ألف خير أستاذنا الكريم، جزا الله ألف خير أستاذنا الفاضل الكريم الكبير رجاء جارودي، والأستاذ أيضا
رشيد أبو ثور على جهده في ترجمة محاضرة الأستاذ. والآن الباب مفتوح في الحقيقة لتدخلات ومداخلات الإخوة، وممكن أن تكون الأسئلة شفهية أو كتابة، لكن بشرط إذا كانت مداخلة شفهية أن تكون في الحقيقة بوقت محدد لا يتجاوز دقيقتين. إذا في إمكانية للإخوة أن يطرحوا حتى أسئلتهم باللغة الفرنسية فهذا ممكن ويسهل علينا الأمور نحن أيضا عوض ترجمة في الاتجاهين، وجزاكم الله ألف خير. نعم تفضل أخي معاوية. ما قام به التركيز على مواجهة أمريكا وإسرائيل. أليست أمريكا هي صنيعة الغرب؟ لما التفريق بين أوروبا الغربية وأمريكا الغربية في حقيقة المواجهة مع الإسلام؟ لو يا أخ معاوية لا تسرع حتى. هل هناك فارق جوهري حقيقي في الموقف الغربي أقصد أوروبا عن أمريكا في مواجهة الإسلام؟ الأمر الثاني، أنا من المطبقين لمبدأ المقاطعة من قبل ما أسمعه من أستاذنا الجليل الجارودي قبل عدة سنوات، ولكن جاء بخاطري فكرة. لقد خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وضعف المسلمون، ولكن الإسلام والقيادة الإسلامية خرجت قوية من ذلك الحصار الاقتصادي. لقد حوصر النظام العراقي أو حوصرت العراق، فزادت آلام الشعب العراقي وخرج النظام العراقي قويا بعد كل حصار. كوبا منذ عدة سنوات تحاصر، فنجد النظام يقوى ويزداد قوة والناس يزدادون معاناة. ألا يرى الأستاذ جارودي أن ما اتبعته ألمانيا الغربية من سياسة الاحتواء بألمانيا الشرقية ومد الدستور هي التي أدت إلى سقوط ألمانيا الشرقية ووقوع الوحدة ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية؟ ألا يكون من المفيد في الواقع أن ننطلق من إسلامنا كاملا، لا من فكرة مضاهاة الرأسمالية، مضاهاة العلمانية، مضاهاة العولمة التي تطرحها أمريكا، إنما ننطلق تماما وبشكل كامل من رسالة الإسلام التي تتوجه إلى الإنسان في كل مكان، وننظر إلى الأمريكان والأوروبيين نظرة واحدة كأنهم مخطئون في طريقهم، وعلينا أن نحمل لهم الإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لننقذهم وننقذ البشرية جميعا مما يحملونه من الشر. جزاكم الله خيرا. Et je vous remercie de votre intervention. Permettez, je lis la traduction que vient de me faire notre frère. Considérez les États-Unis et l'Europe comme la même chose et essayez de leur faire parvenir l'islam. Oui, la première observation consiste à dire les États-Unis sont un aspect de l'Occident. C'est vrai. Et pendant des siècles, c'est en effet les pays d'Europe, en particulier l'Angleterre et la France, qui ont joué ce rôle de colonialiste. Aujourd'hui,
Ils ne sont plus seulement des colonialistes, ils sont des colonisés. Nous avons aujourd'hui affaire à un colonialisme unifié, et unifié sous la direction des États-Unis. L'Angleterre et la France sont devenus exécutants. Nous en avons eu la preuve. Pendant la guerre d'Irak, par exemple, ils ont fourni des troupes supplétives à l'armée américaine qui, elle, ne perdait rien. Tout s'est fait avec l'aide de ces pays-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, et en particulier depuis le traité de Maastricht, qui a montré tout le mal que les États-Unis pouvaient faire à l'économie européenne, à son agriculture, à son industrie, à sa culture. Il y a un mouvement, et je crois que nous ne pouvons pas mettre dans le même sac ceux qui sont les dirigeants de ce colonialisme nouveau et unifié avec ceux qui sont devenus leurs agents, qui sont simplement leurs subordonnés, leurs laquais. C'est vrai que M. Tony Blair, que M. Jospin, que M. Chirac sont de véritables Américains. Mais ils sont des Américains de seconde zone, des exécutants, des subordonnés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons voir où est l'ennemi principal. Et l'ennemi principal, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, il vaut encore mieux. Le premier travail pour nous, c'est de mettre en faillite les États-Unis. Et nous le pouvons. Et pour cela, nous pouvons acheter des produits au Japon, à l'Italie, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à n'importe quel pays qui ne soit pas les États-Unis ou qui ne soit pas Israël. Ce qui est, je l'ai montré, la même chose. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux problèmes. Ne pas se mettre tout le monde sur le dos à la fois. Rassembler le plus possible de gens qui peuvent aujourd'hui se rendre compte de ce que c'est que la domination américaine. Voilà le premier point. يعني ما قيل بالنسبة هل هناك فرق أو لا يوجد فرق بين الولايات المتحدة وأوروبا هذا صحيح. فالولايات المتحدة صنيعة الغرب، فلقد كانت أو لعبت أوروبا في الماضي دور المستعمر، غيرها أنها الآن تعتبر مستعمرة من طرف الولايات المتحدة، لأن دول أوروبا قد تحولت إلى منفذ للسياسة الأمريكية مثل ما كان ذلك واضحا في العراق، لأنهم منحوا الجيش العراقي جيوشا للمواجهة. وتبين من خلال معاهدة أو اتفاقية ماستريخت ما يمكن أن تلحقه الولايات المتحدة باقتصاد أوروبا من ضرر. لذا لا يمكن أن نضع الجميع في نفس المستوى، فلا يستوي المتحكم والمتنفذ، وهذا يقتضي أن نتوجه للعدو الأساسي ألا وهو الولايات المتحدة، وأن لا نضع كل الناس ضدنا في وقت واحد. Sur le deuxième point, on me dit le prophète a été encerclé à la Mecque et il en est sorti plus fort. Je crois que le prophète n'a jamais été encerclé à la Mecque. Et la preuve, c'est qu'un siècle plus tard, l'islam s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Espagne. C'est-à-dire... Ce n'est pas encerclé, mais plutôt boycotté. C'est-à-dire lorsque le prophète et ses compagnons se sont rassemblés dans une région de la Mecque et tous les autres Arabes les ont boycottés. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient rien entrer chez eux et rien. Ce n'est pas un encerclement, c'est plutôt un boycott. Oui, mais ce boycott n'a duré qu'une très petite période. Pourquoi? Parce que l'islam était porteur d'une foi, et une foi qui allait réveiller la foi morte des grands empires, en particulier de l'empire byzantin d'un côté et de l'empire perse. Et c'est pourquoi l'expansion de l'islam au siècle qui a suivi la mort du prophète n'était pas une conquête militaire. C'était une véritable, ce que nous appellerions aujourd'hui une révolution culturelle. Moi je le vois en Espagne, où j'ai créé un musée montrant l'influence des Arabes dans la péninsule espagnole. Nous avons maintenant 100 000 visiteurs par an dans ce musée. Eh bien, notre démonstration, c'est précisément qu'il n'y a jamais eu une conquête militaire.
En réalité, les Arabes ont été acceptés comme renouvelant la foi de tout un peuple. Pendant 150 ans, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, là où je suis, nous n'avons pratiquement eu aucune critique ni de l'islam, ni du prophète. On les confondait avec des hérétiques chrétiens. Il y a eu là l'expansion et le renouvellement de toute une nouvelle foi. Et il en était de même en Perse, où il a fallu une ou deux batailles à Niavend pour gagner, comme en Espagne avec Rio Barbat. Ça n'est pas du tout une conquête militaire, c'est le contraire des États-Unis qui aujourd'hui n'ont aucune foi, aucun projet humain à apporter au monde, si ce n'est leur possibilité militaire de défense et leur possibilité financière de faire des boycotts de tel ou tel pays. Ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle se trouvait l'islam, qui au contraire était le porteur d'une foi nouvelle, d'un véritable réveil spirituel des grandes civilisations concurrentes. Je crois que cela est très important. Quant à la troisième question, je peux y répondre très vite. Ne faut-il pas partir de l'islam sans imiter les autres, considérer les Unions soviétiques et l'Europe? Mais jamais je n'ai dit ça, j'ai dit au contraire. Considérer les États-Unis et l'Europe comme faisant un même bloc? Oui, je crois que l'erreur, c'est de vouloir faire des blocs. Il y a des pays qui nous sont tout à fait hostiles du point de vue politique ou autre, mais qui ont des rancunes contre l'ennemi principal, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, qui aujourd'hui ne font qu'un. Alors utilisons tout cela contre eux. Essayons non pas de diviser nos amis, mais d'isoler notre adversaire. Et par conséquent, ne pas nous en tenir seulement dire l'islam, mais l'islam seul. Il y a dans le monde les 2 tiers du monde qui ont été colonisés, qui ont souffert comme les Arabes de l'occupation anglaise ou française ou d'une quelconque colonie et qui aujourd'hui souffrent de la présence américaine. Je prends l'exemple des Japonais. Il vient d'y avoir à Okinawa une réunion des chefs d'État et une des protestations des Japonais, c'était la présence de 20 000 soldats américains à Okinawa. Ils veulent les expulser. Utilisons cette opposition, au lieu de dire « Ah, les Japonais sont aussi des gens qui imitent les Occidentaux, des gens avec qui nous ne voulons rien avoir à faire. » Non. Et nous en avons ainsi dans le monde entier. Des gens qui ont à se plaindre de l'ancien colonialisme, divisé, Angleterre et France surtout, Espagne, et puis maintenant d'un colonialisme unifié autour de l'Amérique. Eh bien nous avons à aider à disloquer ce bloc. Et voilà pourquoi l'islam, à mon avis, ne doit pas se considérer comme le seul adversaire des Américains, mais de tous ceux qui subissent l'exploitation américaine ou l'occupation américaine sous une forme quelconque. Regardez ce qui se passe en Corée en ce moment, la protestation contre la présence depuis des années de troupes américaines considérables à leurs frontières. Bien, il y a des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, la Corée du Sud et même la Corée du Nord. Mais là encore, nous trouvons un appui dans la lutte contre les États-Unis. Et donc, nous devons jouer un rôle unificateur. Le propre de l'islam, c'est d'être universaliste. C'est pas pour rien que le prophète a dit tous les prophètes doivent être respectés. Et parmi eux, il y en a qui n'étaient pas les nôtres. Mais c'était une conception universaliste. Autrement dit, en résumé, pour ne pas compliquer le travail du traducteur, notre travail, c'est à la fois de rassembler tous ceux qui ont quelque chose contre l'Amérique et au contraire d'unifier tous ceux, d'unifier contre eux tout ce bloc. L'islam doit être un élément de coordination et d'unification, d'universalisation. C'est sa vocation depuis le début. C'est pour ça qu'il a, à ses débuts, gagné, je le répétais tout à l'heure, depuis l'Inde jusqu'à l'océan Atlantique. Pourquoi? Parce qu'il a apporté une unification à des peuples divers. Aujourd'hui, les Américains n'ont aucun projet et aucune foi à nous apporter. Voilà pourquoi nous pouvons les isoler plus facilement. نعم صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرض للحصار غير أن هذا الحصار لم يدم إلا وقتا وجيزا
لأن المسلمين كانوا يحملون عقيدة، وهذا ما أدى إلى انتشار الإسلام في السنين الموالية. لقد كان فتحا ثقافيا، ولقد تم قبول الإسلام لأنه أعاد الدين عموما إلى التوحيد. فأما الولايات المتحدة فلا تملك مشروعا إنسانيا تقدمه للناس سوى التقنية الحربية والعسكرية. إنه لمن الخطأ أن نعتبر الغرب كتلة واحدة، فيجب أن نستفيد من الخلاف الموجود بين الدول الغربية. يجب عزل العدو والاستفادة من كل من عانى ويعاني من الهيمنة الأمريكية. فلا نقول مثلا أن اليابان ينتمي للعالم الغربي ولا حاجة لنا به. فلا يجب أن يعتبر الإسلام وحده في مواجهة الولايات المتحدة، ولكن يجب أن يتعاون المسلمون مع كل من هو ضد الولايات المتحدة ويقوم بدور موحد. يجب أن يكون الإسلام عامل توحيد وتنسيق وعالمية. الشيء الذي أقدمه هو تلخيص لكلام الأستاذ. Pendant que notre ami travaille à la traduction des questions en arabe, il y en a une qui a été posée en français. Alors, j'ai répondu tout de suite. Alors, je vous la lis. Vous avez parlé d'une défense contre cette force américaine israélite, une fois du côté des collectivités mondiales, de cette colonisation. Et alors, ma question, là voilà sa question. Quel concept de travail avez-vous à nous proposer pour une coopération effective entre peuples, penseurs et gouvernements? Je pose seulement la question. Résumer, Non, je résume seulement la question. السؤال: ما هو مفهوم العمل الذي تقترحون علينا من أجل تعاون حقيقي بين الشعوب والمفكرين والحكام؟ Voilà comment la question se pose. Depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis les accords de Bretton Woods aux États-Unis, il avait été décidé que le dollar était l'équivalent de l'or. Et par conséquent, tout se vend en dollars. Même un pays très pauvre, s'il veut acheter du pétrole, il est obligé de le payer en dollars et par conséquent, il se ruine. Voilà pourquoi, à mon avis, la première chose, c'est de briser les accords de Bretton Woods, faire un contre-Bretton Woods, ce que j'ai appelé aujourd'hui un nouveau Bandung, mais un Bandung avec un but économique. Et alors, comme ces pays pauvres ne peuvent pas payer en dollars ou sont obligés de se ruiner pour payer en dollars, qu'ils puissent le faire même par voie de troc, c'est-à-dire d'échange. Je te donne du coton, tu me donnes du pétrole, et inversement. Il se trouve que 78% des richesses naturelles du monde se trouvent dans le tiers-monde. C'est nous les plus riches. Autrement dit, les États-Unis ont plus besoin de nous que ce que nous avons besoin d'eux, à condition qu'ils n'exploitent pas ses propres richesses. Il y a des pays qui ont, je prends en Afrique, voilà un pays qui est l'un des plus riches du monde par son sous-sol. Il a du cuivre, il a du diamant, il a de l'uranium, il a du zinc, il a de tout. Et il se trouve que c'est un pays où l'on meurt de faim et un pays qui est à l'agonie actuellement. Voilà un pays qui ne peut s'en tirer qu'en faisant du troc, c'est-à-dire en donnant des matières premières contre d'autres matières premières dont il a besoin ou contre d'autres machines dont il a besoin, et non pas les surplus que lui donnent aujourd'hui les États-Unis. Moi, je me souviens d'un voyage en Côte d'Ivoire où je voyais dans un champ un tracteur, dernier modèle, et qui était en train de rouiller parce qu'il manquait de pétrole, il manquait d'ouvriers pour le réparer, il manquait de gens pour le conduire. Voilà l'exemple de l'exploitation qu'il faut éviter. C'est-à-dire que l'Europe, actuellement, et les États-Unis surtout, nous envoient leur surplus, tout dont ils n'ont plus besoin. Même lorsque un peuple n'en a pas besoin, il a besoin d'autre chose. Alors il faut qu'il puisse payer avec les choses qu'il a chez lui, et non pas en dollars. Autrement dit, en finir, vous me demandez quels moyens je propose, en finir avec la domination du dollar. Accepter par exemple que chaque pays puisse payer dans la monnaie de son pays. Ce qui aura un très grand avantage. Parce que si vous payez avec la monnaie, je ne sais pas moi, d'Indonésie ou de n'importe quelle, ou de Malaisie, il faudra ensuite investir cet argent sur place. Tandis qu'actuellement, on l'utilise pour l'investir là où on a la main-d'œuvre, la meilleure marché.
Voilà pourquoi j'insiste tellement, et le moyen principal que je propose, c'est celui de la suppression du dollar, et s'il le faut, en allant jusqu'au troc, c'est-à-dire à l'échange de marchandises. يعني منذ 50 سنة، أي منذ أن تقرر أن يكون الدولار هو الذي يعوض الذهب، يجب نعم المقترح الذي يقترحه الأستاذ بهذا الخصوص هو تحطيم اتفاقيات بروتون وودز. لماذا؟ بما أن الدول الفقيرة لا تستطيع الأداء بالدولار مما يعرضها للإفلاس، فيجب على الدول الفقيرة أن تعتمد في تجارتها مع بعضها البعض التبادل. إن الولايات المتحدة في حاجة إلينا أكثر مما نحن في حاجة إليها، لأن 78% من مصادر الثروة توجد في بلادنا. إن أوروبا والولايات المتحدة خاصة تبعث لنا بفائضها، تبعث للدول الفقيرة بفائضها، فيجب أن تتمكن الدول الفقيرة من الأداء بعملة بلادها حتى لا تتعرض للإفلاس. أي إذا أردنا أن نلخص هذا نقول يجب أن نعمل على التخلص من الدولار كعملة للتبادل. Alors, une question est posée qui vient de m'être résumée par notre ami et qui consiste à dire la notion de boycott a été déjà posée, mais elle n'a jamais été réalisée. Je le crois volontiers. D'abord parce que la majorité de la presse, chez vous comme chez nous, est aux mains de gens qui essayent de manipuler l'opinion arabe. Et deuxièmement, nous disons nous avons besoin des États-Unis. Nous avons besoin des États-Unis dans la mesure où nous voulons accepter leur civilisation et où nous éprouvons le même besoin qu'eux. Si nous avons besoin du dentifrice de tel endroit, savez-vous qu'il y a tel pays d'Afrique où l'on dépense plus pour importer des parfums que pour importer de l'engrais? Alors évidemment, dans un tel pays, il est impossible de faire un boycott quelconque. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'avantage du boycott, c'est de demander un effort personnel. Et je voudrais donner un exemple de l'efficacité. Lorsque Gandhi avait en face de lui la plus grande puissance mondiale, ce n'était pas les États-Unis à ce moment-là, c'était l'Angleterre. Il avait contre lui l'Empire anglais. Et il a fait une chose au début dont tout le monde a dit qu'elle était ridicule. Il a dit nous allons fabriquer nous-mêmes nos vêtements. Et lui-même fabriquait sur un petit appareil, il fabriquait le pagne dont il s'habillait. Eh bien, il a mis en faillite les 3/4 des grands textiles de Manchester. Et à ce moment-là, il n'avait pourtant pas de télévision, il n'avait pas de radio, il n'avait qu'un crayon. Mais il y a 400 000 millions. Il y a eu une tradition nationale, une culture nationale, une foi nationale qui a amené des centaines de milliers d'Indiens à le suivre. Quand il a décidé nous allons boycotter l'impôt anglais sur le sel, il y a eu des massacres, il y a eu des crânes d'Indiens qui ont été crevés par des crosses anglaises. Eh bien un beau jour il a fallu que l'Angleterre s'incline, et elle était pourtant la plus puissante de tous. Il est arrivé un moment où Lord Mountbatten, le père de l'actuel mari de la reine d'Angleterre, et qui était vice-roi de l'Inde, lui a dit je viens d'envoyer 50 000 soldats anglais armés jusqu'aux dents dans le Cachemire et je n'arrive à rien. Alors vous, monsieur Gandhi, je vous envoie à Calcutta, vous êtes mon seul soldat. Voilà l'aveu d'impuissance de l'Amérique. Mais il faut dire qu'il faut y avoir la foi. Si chaque arabe veut avoir le dernier modèle de montre des Américains ou je ne sais pas, ou le dernier modèle d'ordinateur des Américains, et évidemment nous n'arriverons à rien, et nous arriverons toujours à ça. Est-ce que oui ou non, la foi islamique peut prendre une forme pratique, et pas seulement une affirmation rituelle et dogmatique, mais à prendre une forme pratique, disant nous voulons appliquer dans notre vie de tous les jours ce qui nous a été recommandé par le prophète et par le Coran. Je crois que c'est ça. C'est une question morale, mais il faut bien dire qu'une grande partie de l'opinion, je dois le dire à mon grand regret, je ne dirai pas les noms des pays, mais je viens d'aller dans 2 pays qui sont particulièrement des cibles des États-Unis.
Et qu'est-ce qu'on m'a mis à boire pour le repas? Du Coca-Cola. Eh bien, avec ce système-là, c'est clair que nous n'arriverons pas. Nous allons boire cette saloperie alors que dans tous les pays arabes, on fabrique de magnifiques boissons avec des jus de fruits ou d'autres. Mais il faut se dire que nous n'avons pas à imiter leur système. Si le système a échoué, comme le dit avec raison notre ami, c'est précisément parce que nous avons voulu adopter le modèle de civilisation occidentale et que nous nous laissons gagner. Ils ont pris leurs habitudes. Vous voyez, moi-même, je porte une cravate. Mais quand je vais en Iran, c'est très curieux. Je demandais pourquoi les hommes ne portaient pas de cravate. Ils m'ont expliqué que c'est précisément parce qu'ils voulaient lutter contre ceci. Au lieu d'aller acheter Hermès en France, des cravates très chères, je crois que celle-ci d'Hermès, oui. Voilà une imitation, ce qu'il ne faut pas faire. Là, je donne un très mauvais exemple. Mais je crains que cet exemple soit suivi par dans trop de pays musulmans où je m'aperçois que l'on prend un peu trop les habitudes de l'Occident. C'est vrai qu'il faut revenir à une culture. C'est un phénomène de culture. Je suis en train en ce moment de faire la préface de M. Benabi, de Malek Benabi, écrivain algérien. Et il insiste beaucoup sur cet aspect. Il dit le problème de la révolution est d'abord un problème culturel. Il donne un exemple, celui de la résurrection de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle était réduite en cendres, il faut bien le dire. Et elle s'est relevée. Elle s'est relevée, il faut bien le dire, par la culture allemande. Le peuple allemand est un peuple extrêmement cultivé. Et je crois qu'actuellement, ce qui est en train de se perdre, c'est la culture musulmane dans sa véritable efficacité. C'est-à-dire pas dans un dogmatisme, un ritualisme, dire ceci ou faire ceci, mais agir. Quand vous lisez le Coran, il y a 218 exactement versets législatifs, sur plus de 6000 qui nous montrent nos devoirs envers Dieu et envers les autres. Il y a un verset du Coran qui nous dit, quand il dit tu n'es pas un bon musulman, il ne nous dit pas parce que tu vas faire ceci, pratiquer tel... Non, 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 non. Si tu n'es pas un bon musulman, si tu n'es pas capable de donner à autrui ce que tu aimes le plus. Voilà l'enseignement du Coran. Si nous revenons à cet enseignement-là, oui. Si nous suivons celui d'il y a 10 siècles que nous enseigne malheureusement parfois encore pas mal d'oulémas, alors nous resterons dans la servitude. Excusez-moi d'être violent, mais j'en ai besoin. لقد طرح أمر المقاطعة ولم ينفذ. مع الأسف هناك دول إفريقية تستورد من العطور أكثر مما تستورد من الأسمدة. وطبعا بالنسبة لهذه الدول يستحيل أن تمارس الدولة المقاطعة. ومثال غاندي يبين أن المقاطعة سلاح فعال، لأنه أدى إلى تركيع بريطانيا عندما أفلست الكثير من مؤسساتها. وما دام كل واحد منا يرغب في الحصول على مقتنيات غربية فلا يمكن أن نمارس المقاطعة. إننا لسنا بحاجة إلى تقليد النموذج الغربي، لأننا لن نقدر وقتها على مقاومته. إنها قضية ثقافية. وما نهضت ألمانيا بعد نكبتها إلا اعتمادا على ثقافتها. فالسؤال المطروح هو كيف نحول الإسلام إلى قضية عملية. إن أغلب القرآن يبين لنا واجباتنا تجاه أنفسنا وغيرنا. هذا هو الهدي القرآني الصحيح. ظهرنا الورقة في الحقيقة، يعني أثارت مجموعة كبيرة من الأسئلة ومجموعة من الإخوة طلبوا المداخلات. فالمطلوب من الأساتذة الأفاضل الذين سيتدخلون أن لا تتجاوز مداخلتهم دقيقتين. الكلمة الأولى للأستاذ الفاضل تميم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كان لدي انطباع بأن المحاضرة بعنوان العالم الإسلامي في تصور المسلمين الغربي. هذا كان العنوان الأصلي للمحاضرة، وإنما الذي سمعناه هو العالم الغربي في تصور المسلمين.
اتفاقي معه على أن هناك مشكلة في الغرب، لأن ما قاله يسبب لي مشكلة من حيث أنه كيف يمكن لمواطنين مسلمين يعيشون في الغرب وهم مواطنو هذه الدول الغربية أن يتعاملوا مع دولهم التي يحملون جوازات سفرها ويعيشون في إطارها، يتعاملون معها كما لو كانت عدوا، يعلنون الحرب عليها. أظن أن مثل هذا المؤتمر ومثل هذه المنتديات الهدف الأساسي منها هو البحث عن طريقة تمكننا كمواطنين مسلمين في الغرب من التعامل مع الإشكاليات التي تحيط بنا ضمن سياق الحياة السياسية الموجودة في الغرب. يعني ماذا نتوقع من المسلمين الذين يعيشون في أمريكا؟ أن يعلنوا الحرب على أمريكا؟ ماذا نتوقع من المسلمين الذين يعيشون في بريطانيا؟ يعلنوا الحرب على بريطانيا؟ أو في فرنسا يعلنوا الحرب على فرنسا؟ يعني مثل هذا الكلام ربما لو ألقي في ندوة في مدينة الرياض أو في طهران أو في بنغازي أو في القاهرة ربما يعني يجد تعاطفا شديدا بكثرة ما يحمل المسلمون في تلك الأقطار على أمريكا التي فعلا نحن مقتضون من سياستها. ولكن نحن الذين نعيش في الغرب لدينا مشكلة، وهي أننا لا نستطيع أن نتعامل مع هذا الغرب كما يتعامل معه أبناء العالم الإسلامي الذين يعيشون خارج هذه المنظومة الغربية. والأستاذ جارودي وأمثاله من المسلمين الغربيين والمفكرين الكبار يمكن أن يساعدوننا وينضموا إلينا في البحث في كيف نكون مسلمين وغربيين. نحن نعيش في الغرب فأصبحنا جزء من هذه المنظومة الغربية. كيف يمكن أن نقلل من تغول السياسة الغربية تجاه قضايانا الإسلامية؟ Je crois en effet que notre ami a pour une partie raison et que mon exposé a été un peu déformé en ce sens qu'en m'adressant à un auditoire musulman, j'avais l'impression de m'adresser au monde musulman ensemble et pas spécialement au rôle que doivent exercer les musulmans occidentaux. Je crois en effet que les musulmans occidentaux sont obligés à faire un certain nombre de concessions. Lorsqu'un ouvrier va travailler dans les usines Renault, il n'est pas responsable de l'attitude de M. Renault. Il est obligé de travailler là parce qu'il faut qu'il gagne sa vie. Mais ce qui me paraît important, c'est que les musulmans qui vivent dans l'Occident n'aident pas à importer dans le monde musulman autochtone, celui qui vit chez lui, à importer des mœurs occidentales, mais à montrer au contraire tout le mal que font même les États-Unis, même en Europe, même en Allemagne, même en France. Savez-vous qu'en France, sur l'injonction des Américains, il faut mettre 16% de l'agriculture française en friche, c'est-à-dire ne pas cultiver des champs, alors que dans le monde, il y a 40 millions d'êtres humains par an qui meurent de faim. Voilà, à mon avis, le message que nous pouvons apporter au peuple musulman et à ceux qui vivent dans leurs États. Vous vivez à l'étranger, c'est bien, et je crois que c'est important de dire il y a des choses qu'on peut importer, il y a des formes techniques qu'on peut utiliser, mais nous ne devons pas perdre notre personnalité. Et à mon avis, je le dis très franchement, si actuellement la propagande anti-musulmane est devenue si forte, bien entendu, c'est pour des raisons que je donne tout à l'heure, et deux principales, le pétrole et Jérusalem, enfin, Israël. Mais il faut bien dire aussi que très souvent, les dirigeants, et je crois qu'il faut faire une très grande différence entre les dirigeants des peuples musulmans et les peuples musulmans, se sont trop mis à la remorque des pays occidentaux. Moi, je vous avoue franchement, j'ai été pendant longtemps le seul Européen membre du Conseil mondial des mosquées. Par conséquent, j'allais souvent à la Mecque. Et ce qui m'a frappé en voyant Jeddah, en allant à Riyad, en voyant Arabie Saoudite, j'avais l'impression d'être aux États-Unis. Et c'est contre ça que nous avons à lutter. Et nous avons la même impression, malheureusement, dans beaucoup d'autres pays musulmans qui sont moins riches.
et pour qui ça représente une privation très grande pour la population. Alors, je crois que c'est surtout cet aspect, vous avez raison de dire que j'aurais dû m'adresser d'une façon plus générale aux musulmans qui sont en Europe. Notre ami Tarek Ramadan, d'ailleurs, l'a fait. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman en Europe? Et c'est vrai que c'est lui qui pose le problème sous cet aspect-là. J'ai voulu le poser sous un autre problème, parce que je crois que la présence de musulmans en Europe peut avoir une très grande importance sur le développement de l'islam dans les pays où l'on est musulman. D'abord parce que vous êtes moins sous l'influence de forces réactionnaires qui ne voient l'islam qu'à travers ce qui a été fait il y a quelques siècles. Non, nous avons aujourd'hui à créer une législation du XXe siècle, du XXIe siècle, et pas seulement à les relire et rabâcher ce qui a été dit, et très bien dit, par des juristes du Xe ou du IXe siècle qui avaient à résoudre d'autres problèmes. Je crois qu'actuellement, le problème essentiel, si nous voulons lutter contre ce propagande, c'est d'abord qu'il y ait un changement des mentalités aussi dans le monde musulman. Et j'étais un peu, permettez-moi le mot, je vais être très franc, un peu choqué tout à l'heure, quand quelqu'un m'a dit « mais nous n'avons pas à sortir des limites de l'islam ». Oui, il faut en sortir. Il faut en sortir parce que l'islam a précisément été un élément d'unification. S'il a eu tant de succès, je le rappelais tout à l'heure, ce n'est pas par la conquête militaire, c'est par la révolution culturelle qu'il a apporté. Et aujourd'hui, il peut en apporter une aussi. À un moment où on voit se rétrécir la mentalité. Les rabbins d'Hébron, qui ont été fabriqués à Brooklyn d'ailleurs aux États-Unis, puisque c'est là que l'on forme le rabbinat, ce sont des talibans hébreux. Je regrette qu'il y ait des ulémas talmudiques. Et je crains qu'il y ait cette influence qui se fasse à travers l'influence occidentale et que nous devenions petit à petit des occidentaux. C'est pas grave lorsqu'il s'agit de porter un veston. Moi, je ne propose pas qu'on porte un costume spécial, au contraire. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai reproché à quelques-uns de nos amis de dire il faut que les femmes portent tel et tel costume. Pourquoi vouloir s'isoler de l'ensemble d'une population dans laquelle ils représentent 7%? Ils ont intérêt, je crois, à se lier à cette population et à montrer, non pas par des aspects extérieurs, porter une chéchia ou autre, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est de porter cet esprit d'universalité. Cet esprit d'universalité qui est le contraire de l'esprit occidental. Qu'est-ce qui a fait le plus mal de l'Occident? C'est qu'il a donné l'exemple, à mon avis, du terrorisme intellectuel. Il a donné l'exemple de disons, du sectarisme, qui consiste à imposer sa religion comme la meilleure. Il faut que tout le monde devienne chrétien. Il faut que tout le monde entre dans le marché, la mondialisation. Il faut que tout le monde fasse ceci et cela. Non, la culture occidentale n'est qu'une culture entre d'autres. Une culture, et une petite culture. Je sais bien qu'on nous enseigne le contraire à l'école. Quand vous prenez un manuel, on vous dit qu'il y a 5 continents dans le monde. Je vous défie de trouver le 5e. Vous trouverez une petite péninsule de l'Asie qui s'appelle l'Europe. Ce n'est pas un continent. C'est une petite péninsule de l'Asie, mais qui s'est coupée de l'Asie. Et c'est cette sécession de l'Occident qui prétend avoir été le seul centre de culture, le seul créateur de valeurs. C'est contre ça que nous avons à lutter, à montrer qu'il y a eu des sagesses dans l'Inde qui n'avaient rien à voir avec le christianisme. Bouddha ne parle jamais de Dieu, mais il se conduit comme un homme qui y croit. Et c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est parce qu'un homme me dit de sa foi, je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis musulman. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que cette foi a fait de cet homme? Qu'est-ce qu'elle a fait de toi? Je crois que c'est la question que nous devons nous poser. Et que nous devons nous poser même comme musulmans habitant dans des pays occidentaux et formés par la culture occidentale. Moi, j'avoue que jusqu'à 50 ans, je suis professeur de philosophie, mais je n'ai connu de philosophie qu'occidentale. On m'a parlé de Spinoza, on m'a parlé de Kant, de Descartes, tout ce que vous voulez, de Platon, mais jamais de la philosophie chinoise, hindoue, d'autres pays. Je crois que c'est un très grand approfondissement et que nous avons aidé à cet élargissement, à ne pas nous isoler en une petite communauté fermée, mais au contraire, à être un élément d'unité de tous ceux qui s'opposent actuellement à la paix, d'abord,
N'oublions pas que depuis la dernière guerre, il y a eu 335 guerres depuis la dernière guerre mondiale. Et les 2 tiers sont imputables aux États-Unis, directement ou indirectement. Alors je crois que c'est là que nous devons viser nos efforts. Et qu'Israël n'existerait pas si pendant 3 mois les États-Unis arrêtent leur aide à Israël. Alors nous tenons des propos dans le vide quand nous faisons des discours sur Jérusalem dans son passé et tout ça. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui nous nous pourrons le libérer et nous ne pourrons nous libérer de l'Occident que dans la mesure où nous prenons conscience de son infériorité culturelle. Et c'est ça qui est important. Et à mon avis, c'est ce qui manque le plus. Voilà pourquoi je m'en excuse. Je crois que notre ami avait raison dans le début de son intervention quand il a dit « Je me suis plus adressé aux pays musulmans qu'à des musulmans vivant en Europe ». Ça, c'est vrai. Et je m'en excuse. يعترف الأستاذ قارودي بأنه قد حور مداخلته من العنوان الذي كان مطروح، ويقول أنه يظن بأنه على المسلمين في الغرب، المسلم القائم في الغرب، أن لا يتعامل مثل المسلم القائم في بلادنا، فهو يضطر بطبيعة وجوده في الغرب أن يقدم بعض التنازلات. لكن المهم هو أن يساهم المسلمون في الغرب، أن لا يساهم المسلمون المقيمون في الغرب في استيراد القيم الغربية إلى بلادنا. وهذا وهذا الأمر كذلك يحدث حتى في أوروبا عندما تستورد القيم الأمريكية لأوروبا. فمثال على ذلك أنه في فرنسا مثلا تعطل الأراضي ولا تزرع في حين يموت الناس بالملايين بسبب المجاعة. فمع الأسف أن بعض المسلمين وحكامهم أنفسهم يضعون أنفسهم في موقع التبعية بالنسبة للغرب ونقل نموذجها إلى بلادنا. يمكن أن يكون للمسلمين في الغرب أهمية تطوير الإسلام في بلاد المسلمين، يعني بدورهم هنا في الغرب يمكن أن يقوموا بدور أساسي لتطوير الإسلام في بلادنا، لأن بإمكانهم أن يطوروا قراءة معاصرة للإسلام، وهذا ما قد يؤدي إلى تغيير عقلية المسلمين في بلاد الإسلام. أنا أخاف من أن نتحول تدريجيا إلى غربيين، فلا حرج مثلا من اللباس، لكن المهم هو أن نحمل عقلية عالمية، وهو عكس العقل الغربي الذي يمارس الإرهاب الفكري بإجبار الجميع على اتباع نموذجه. يجب أن نقاوم تفرد الغرب وانفراده باعتبار نفسه مركز الثقافة ومركز القيم. ولن نتمكن من الانفلات من الغرب إلا إذا أدركنا ضآلته الثقافية. C'est-à-dire, si on va être alliés des différents pays effectivement, est-ce que ça ne va pas avoir comme résultat que déplacer les forces contre les États-Unis, et on aura encore l'Europe qui sera peut-être dans une situation plus forte et on va affaiblir les États-Unis. Est-ce que cette opération d'alliance ne doit pas être accompagnée d'une stratégie de principe et de fondement pour qu'il n'y ait pas de dérapage? Je crois que la préoccupation de notre ami est extrêmement juste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dérapage
dans la constitution de cette, il faut bien dire, coalition contre les États-Unis. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que prenons un exemple, l'Inde. L'Inde, dans son immense majorité, n'est pas musulmane. Est-ce que oui ou non, ils ont dû à souffrir de l'impérialisme? N'oublions pas que les grandes famines de l'Inde sont nées du colonialisme anglais. Dans la mesure où on a supprimé les champs dans lesquels on pouvait, ce qu'on appelle les terres, les packages communaux, en France on appelait ça, à partir du moment où on a supprimé, c'est-à-dire les famines ont commencé. 5 millions de morts les 5 premières années. 10 millions de morts pour les 25 années qui sont suivies. Alors, est-ce que oui ou non, ce sont des alliés? Est-ce que sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans dans leur majorité, je ne parle pas du Pakistan, je parle de l'Inde, est-ce que nous devons ne pas les considérer comme nos alliés dans cette lutte? Aujourd'hui, lorsque nous voyons comment sont détruites peu à peu nos industries en Europe, est-ce que nous ne devons pas essayer d'utiliser la colère? Je pense des paysans, vous avez vu ce qui s'est passé à Seattle, ce qui recommence à se faire dans d'autres points, à Washington et maintenant à Prague. Est-ce que nous ne devons pas utiliser ce mouvement pour en faire nos alliés? Voilà le problème. Et ne pas dire nous seuls, les musulmans, nous ferons front assez. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Même en étant 1 milliard à travers le monde et avec des dirigeants plus ou moins alignés sur les États-Unis, nous ne parviendrons pas à cela. Il faut que nous rassemblions tous ceux qui ont à souffrir de cette mondialisation. Et je crois que l'islam a un rôle, je dirais, prédestiné pour cela. Parce que c'est la première religion qui est acceptée d'accueillir les autres. Lorsqu'il nous est dit, dès les premiers versets du Coran, que les grands prophètes, depuis Abraham, Moïse, Jésus, sont aussi des prophètes, même ceux, dit le Coran, dont il n'était pas parlé en ce livre. Bien évidemment, il ne parle pas de l'Inde ou de la Chine, mais je crois que c'est en rassemblant toutes ces forces que nous pouvons donner à l'islam toute sa puissance et toute sa valeur d'unification. Je crois que l'islam peut être un élément d'unification, comme il l'a été au 1er siècle après l'Hégire, précisément parce qu'il a su aborder avec des gens qui n'étaient pas forcément des théologiens. J'imagine pas que les cavaliers, les soldats qu'on envoyait en Inde ou en Andalousie étaient des théologiens. Ils ne venaient pas enseigner la théologie de l'islam, mais ils venaient apporter une très grande idée. Ils venaient apporter cette grande idée de l'unité de l'humanité, l'universalité de son enseignement, le respect de la foi des autres. L'Inquisition n'a commencé qu'avec l'expulsion des Arabes d'Espagne. Elle n'a commencé qu'avec les rois catholiques. Tandis que du temps de la floraison de l'islam en Andalousie, j'en parle parce que j'y vis très souvent, l'église du chrétien, la synagogue du juif était ouverte. Et c'est pourquoi ils s'étaient formés une culture qui était la culture musulmane. On a tort de dire le pays des 3 cultures. J'entends dire souvent, c'est pas vrai. C'est les 3 religions qui étaient respectées les unes et les autres, mais il n'y avait qu'une seule culture, c'était précisément celle de l'islam. C'est à quoi je crois ce devait être notre but, notre modèle pour le monde entier cette fois-ci. Et je crois que nous avons la force, mais à condition de bien savoir quel est l'ennemi principal et de ne pas se laisser prendre à la propagande qui nous dit qu'ils viennent défendre les musulmans. Ne plaisantons pas. Défenseurs des musulmans, ils les laissent massacrer depuis 50 ans en Palestine. Ils se sont acharnés sur l'Irak jusqu'à le faire retourner à l'âge de la pierre. C'est ce dont se vantaient les généraux américains. C'est ça les protecteurs de l'islam. Alors ne nous laissons pas prendre à cette propagande imbécile. Imbécile pour les imbéciles. Parce que si nous croyons à ça, alors nous sommes prêts à croire à tout. Nous sommes prêts à croire que les États-Unis sont le modèle de la civilisation. Et je sais bien que la propagande peut faire beaucoup. Aujourd'hui, qui va-t-on élire aux États-Unis? Ce qu'on appelle un serial killer, un tueur en série. Monsieur Bush, fils. C'est le Texas qui a eu le plus de condamnés à mort et à lui seul qui représente 1 tiers des condamnations à mort aux États-Unis.
y compris des enfants. C'est eux qui ont abaissé l'âge jusqu'à 14 ans de l'exécution à mort. C'est-à-dire, c'est la sauvagerie la plus parfaite. Et nous ne dénonçons pas ça, nous les musulmans, mais c'est ça notre tâche. Et le grand mérite, je crois, de Farrakhan aux États-Unis, c'est précisément d'avoir pris en main ces problèmes moraux et d'avoir montré qu'il y avait encore des gens qui étaient porteurs de valeurs morales en dehors de l'inculture et de la barbarie américaine. وفي أوروبا نفسها هناك أناس يعانون من الهيمنة الأمريكية، ألا يجب اعتبارهم حلفاء؟ فالعالم الإسلامي ولو ضم مليار من الناس لن يقع على المواجهة، وأظن أن هذا هو قدر الإسلام ليكون موحدا، وهذا ما قد يعطي للإسلام قوته باعتباره عاملا موحدا، وهذا نفسه ما يمثل روح الإسلام، وحدة الجميع، احترام عقيدة الآخرين، وهذا ما فعله الإسلام عبر تاريخه، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام شريطة أن يحدد العدو الحقيقي. لا يجب أن نخضع للدعاية الأمريكية. والله جزاك الله خيرا أخ رشيد على هذه يعني الترجمة الدقيقة. الأخ الكريم. نعم. كورت. نعم. يعني الأستاذ جاروتي يطلب التركيز على السؤال. Question. أي نعم، حتى تؤخذ هناك. الحقيقة يعني